بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی تاریخ، یہ سن ہجری، یہ ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ ہم کو اس کو لے کر کے چلنا ہوگا، اس کی باریکیوں کو سمجھنا ہوگا۔ تو رب کائنات نے 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا، جس میں سے ایک مہینہ سن ہجری کا پہلا مہینہ محرم الحرام بھی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو رمضان کے واجبی روزوں کے بعد نفلی روزے سب سے زیادہ شہر محرم کے پسند ہیں، لہذا انسان اس پورے مہینے میں سوموار اور جمعرات، ایام 20 یا اسی طریقے سے جتنا زیادہ نفلی روزے رکھ سکے اس کا اہتمام اس کو کرنا چاہیے۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ 9 اور 10 محرم کے عاشورہ کے روزے کا اہتمام کرنے سے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لہذا اس کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، عاشورہ کے دنوں میں آپ نکل جائیں، آپ کی سرکاری چھٹی بھی منظور کرا لی گئی اور آپ نکل جائیں مسلمانوں کے محلوں کے اندر، بہترین انداز کے شربت اور نہ جانے کون کون سی چیزیں اس دن لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں جس دن نبی آخر الزمان نے ہم کو رب کائنات کی رضامندی کے لیے بھوکا اور پیاسا رہنے کا حکم دیا ہے، جس دن طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک ہمارے نبی اور ہمارے صحابہ کرام بھی بھوکے اور پیاسے رہا کرتے تھے۔ یہ بڑا عجیب عالمیہ ہے، اور یہ عالمیہ بھی کسی افسوس سے اور جس پر جتنا ماتم کیا جائے کم ہے، اس سے کم نہیں کہ یہ مہینہ جیسے جیسے شروع ہوتا ہے مسلمان اسلام کی جانب منسوب اس جھوٹی تاریخ پر اعتماد کر کے صحابہ کرام کے اوپر لعن طعن کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، تبرہ بازی کی جاتی ہے، محرم کے تعزیوں کی تیاری کی جاتی ہے، شرکیہ اعمال انجام دیے جاتے ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر ان کو رب کائنات کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا ہے، اور نہ جانے کون کون سے رسوم و رواج انجام دیے جاتے ہیں۔ ذوالجناح گھوڑے کے پیچھے نکلنے کو اپنی مغفرت کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، اپنے بچوں کو ہرے رنگ کا لباس پہنا کر کے ان قافلوں میں نکال کر کے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ جنتی ہو گئے اور اب ان کا کوئی کچھ بال بیکا نہیں کر سکتا۔ یہ سارے کے سارے رسوم و رواج اسلامی سال کی ابتدا کے ساتھ، اور ساتھ ہی ان صحابہ کرام کے بارے میں تبرہ بازی جن صحابہ کرام کے بارے میں رب کائنات نے رضامندی کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ اپنے معاملات میں ان سے مشورہ کیا کریں۔ رب کائنات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی صحابہ کرام کے بارے میں حکم دے کر کے فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، آپ ان مومنوں کے لیے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں یعنی صحابہ کرام کے لیے اپنے بازوؤں کو اور اپنے موقف کو نرم کر کے چلیں، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کریں، ان کے ساتھ بہتر سلوک کریں۔ لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں پنپنے والے، پلنے والے، ہمارے معاشرے میں زندگی گزارنے والے وہ رافضہ جو 3 صحابہ کرام کے علاوہ بقیہ سب کو کافر کہتے ہیں، جو خلفائے راشدین میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مانتے ہیں، بقیہ سب کی تکفیر کرتے ہیں، جو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے درجے میں تھے اور اللہ علی کی شکل میں مدینہ میں نازل ہوا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، جو یہاں تک اعتقاد رکھتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں رضی اللہ عنہا کے بارے میں جو آیات براءت نازل ہوئی وہ ان کے بارے میں نہیں تھی، بلکہ وہ تو ویسی ہی تھی جیسا اتہام لگایا گیا۔ ہماری ماں پر کوئی اس انداز کی باتیں کر کے نکل جائے، اس کے باوجود ہم اس کے شانہ بشانہ چلیں، ان کی تنظیموں سے جڑیں، ان کے لوگوں سے محبت کا اظہار کریں، برات کے بجائے ان کے ساتھ چل کر کے دوستی کی جائے، ان سے الفت کا اظہار کیا جائے، ان کا دفاع کیا جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کی کتابوں کی نشر و اشاعت کی جائے، یہ کون سا انصاف ہے؟ ہمیں سوچنا ہوگا۔ یہ صحابہ کرام کی عظمت، یہ صحابہ کرام کا مقام، یہ دین کا تحفظ ہے۔ جس نے صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی رسول پر کوئی تنقید کر دی یا معمولی سی تنقیص کر دی تو اللہ کی قسم جس قدر وہ تنقید و تنقیص کا شکار ہے وہ اسی قدر رب کائنات پر تنقید کرتا ہے، اسی قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرتا ہے، قرآن مجید پر تنقید کرتا ہے،
तारीख इस्लाम पर तनकीद करता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर तनकीद करता है। ये बात जज्बाती अंदाज में आपके सामने रखी जा रही है, लेकिन ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि सहाबे किराम वो जरिया है जिनके जरिए से आज हमको ये दीन मिला है, जिस दीन की पैरोकारी करके हमको ये अंदाजा होता है कि हमको खाना कैसे खाना है, पानी पीने के आदाब क्या हैं, इस्तिंजा और क़ज़ाए हाजत के आदाब क्या हैं, मस्जिदों के आदाब क्या हैं, अहकाम व मसाइल क्या हैं, शिर्क और तौहीद में फर्क क्या है, इबादत को कैसे अंजाम देना है। अल्लाह की कसम, अगर सहाबे किराम मुकम्मल अमानतदारी के साथ इन चीजों को हम तक मुंतकिल नहीं करते तो न कोई इमाम पैदा हो सकता था, न मुज्तहिद पैदा हो सकता था, न कोई दूसरा ताबई या तबे ताबई या मुहद्दिस या वली पैदा हो सकता था जो सहाबे किराम के ताउन के बगैर दीन की ताबीरात का अदना सा हिस्सा भी हमारे सामने सच्चाई के साथ पेश कर सकता। तो सहाबे किराम का एहतराम ये इस्लाम का एहतराम है। सहाबे किराम का एहतराम ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन का एहतराम है। सहाबे किराम का एहतराम ये कुरान मजीद की हकीकी पैरवी है। सहाबे किराम का एहतराम ये मुकम्मल इस्लाम और रब्ब कायनात के अहकाम मसाइल का एहतराम है। लिहाजा इसमें किसी अंदाज की तनकीस कर दी जाए या सहाबे किराम के बारे में कोई नकीर कर दी जाए, हम बहैसियत मुसलमान के उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारा अगरचे एतकाद है कि सहाबे किराम से गलतियां हो सकती हैं, ये फितरी है, लेकिन उनकी गलतियों को कुरेदना, उनके ऊपर बेजा और झूठी रिवायतों के जरिए तनकीद करना, उंगलियां उठाना, ये अहले सुन्नत वल जमात का तरीका नहीं है। हमारे घरों में बहुत भेदभाव होते हैं, बाप दादाओं में इख्तिलाफ होता है, हमारे बच्चों में और हमारे आपसी इंतशार पैदा होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इन चीजों को हल करने की कोशिश की जाती है। कोई ढिढोरा नहीं पीटता, कोई निकल करके उसका मजाक नहीं बनाता। तो ये कौन सी बात है कि सहाबे किराम जैसी मुकद्दस हस्तियों के बारे में जिनसे वो गलतियां सरजद हुई ही नहीं, जो उनकी जानिब मंसूब की जाती हैं, और अगर इज्तिहादी तौर पर कुछ चीजें हो गई हैं तो रब्ब कायनात ने उनको पहले से, जो आलिमुल गैब है, मुस्तकबिल की बातों को जानने वाला है, वो जानता था कि आगे चल के कौन सी बातें रोनुमा होने वाली हैं। उसके बावजूद उसने कुरान मजीद में वाज़ेह कर दिया, जैसा कि आयत करीमा आपके सामने तिलावत की गई सूरह तौबा की, वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार। रब्ब कायनात ने फरमाया, जो लोग पहले इस्लाम लेकर के आए, इब्तिदा में इस्लाम लाने वाले, चाहे मुहाजिर हों या अंसारी सहाबे किराम हों, और जिन लोगों ने इन लोगों की पैरवी की, कुरान और सुन्नत की रोशनी में इनके मुताबिक चले, जिंदगी गुजारी, उन लोगों के बारे में रब्ब कायनात ने वाज़ेह कर दिया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनसे राजी हो गया और ये रब्ब कायनात से राजी हो गए। और इन लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में बागात और नेमतें तैयार कर रखी हैं। रब्ब कायनात जो इल्म गैब को रखने वाला है, रब्ब कायनात जो दुनिया में मुस्तकबिल में होने वाली तमाम की तमाम चीजों से वाकिफ है, वो रब्ब कायनात जानता था कि आगे तारीखी पस मंजर में इज्तिहादी गलतियों की बुनियाद पर सहाबे किराम से कौन सी चीजें रोनुमा होने वाली हैं। उसके बावजूद उसने कह दिया रज़ियल्लाहु अन्हुम, कि रब्ब कायनात उनसे राजी हो गया और वो रब्ब कायनात से राजी हो गए। ये सर्टिफिकेट दुनिया की किसी कौम को हासिल नहीं हो सकता। तो सहाबे किराम सबसे मजबूत जरिया और वसीला थे हम तक दीन इस्लाम को पहुंचाने का। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ईमान की गवाही देते हुए फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर ये लोग उसी तरीके से ईमान ले आए जैसे सहाबे किराम ने ईमान को कबूल किया था, ईमान को ले करके सहाबे किराम जिस पस मंजर में चले थे, जिस कैफियत में उन्होंने ईमान का ऐलान किया था, अगर कोई मुसलमान उसी अंदाज का ईमान ले आता है, फ़क़द इह्तदौ, तो रब्ब कायनात ने ऐलान कर दिया वो हिदायत पा गया, वो राह हिदायत पर चलने वालों में से हो गया। और इस दुनिया की सबसे अजीम कामयाबी यह है कि इंसान को राह हिदायत मिल जाए। यही राह हिदायत कब्र की तारीक कोठरी के अंदर रोशनी पैदा करने वाली हिदायत है। यही हिदायत आखिरत में जब इंसान के अमाल की जरह की जाएगी और जरह करने के बाद कोई बच नहीं पाएगा, लेकिन यही हिदायत इंसान को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से कौसर का पानी अता कराएगी। यही हिदायत इंसान को जन्नत के आला मकाम पर ले जाएगी।
تو رب کائنات نے صحابہ کرام کی ایمان کی پیروی کرنے والوں کے لیے ہدایت کا اعلان کر دیا کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں اور ہدایت کے طریقے کو اپنانے والے ہیں۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔ شرک، بدعت اور گمراہی سے باخبر رہنے کے لیے اہل حدیث علماء چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔